হ্যালো, নমস্কার বন্ধুরা। বাংলিশ ফান ইউটিউব চ্যানেলে আজকের আলোচনার বিষয় একটি উপন্যাস। উপন্যাসটির নাম ট্রেজার আইল্যান্ড। এই ট্রেজার আইল্যান্ড উপন্যাসটি লিখেছেন স্কটল্যান্ডের লেখক রবার্ট লুই স্টিভেনসন। এটি লেখা হয়েছিল ইংল্যান্ডে। এর ভাষা ছিল ইংলিশ। ইট ইজ অ্যান অ্যাডভেঞ্চার ফিকশন, ইয়াং অ্যাডাল্ট লিটারেচার। এটার ন্যারেটর এবং হিরো এর নাম জিম হকিন্স। এর পয়েন্ট অফ ভিউ হলো ফার্স্ট পার্সন এবং থার্ড পার্সন। এটি প্রকাশিত হয় 1883 সালে। এটি লেখা হয়েছিল পাস্ট টেন্সে। মূল গল্পটা শুরু করার আগে আমি আরও কিছু তথ্য বলে দিচ্ছি। আর.এল. স্টিভেনসন মানে রবার্ট লুই স্টিভেনসন, তিনি এডিনবরাতে জন্মেছিলেন এবং এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়েই লেখাপড়া করেছিলেন। তিনি আইন নিয়ে ব্যারিস্টার হবার পর তার শরীর ভালো না থাকায় তিনি পাশ করার পর দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ করলেন। তার লেখা আরও কয়েকটি বইয়ের নাম হলো কিডন্যাপড, ক্যাট্রিওনা প্রভৃতি উপন্যাস। তিনি আরও লিখেছেন নিউ অ্যারাবিয়ান নাইটস, আইল্যান্ড নাইটস এন্টারটেনমেন্ট এবং স্ট্রেঞ্জ কেস অফ ডক্টর জ্যাকিল অ্যান্ড মিস্টার হাইড। এই উপন্যাসের সেটিং হলো 18th century ব্রিস্টল, ইংল্যান্ড, অ্যান্ড ট্রেজার আইল্যান্ড অফ দ্য কোস্ট অফ স্প্যানিশ আমেরিকা। এটি একটি অ্যাডভেঞ্চার নভেল। এই উপন্যাসের থিমগুলি হল সার্চ ফর হিরোইক রোল মডেলস, ফিউটিলিটি অফ ডেজায়ার, হাঙ্গার ফর অ্যাডভেঞ্চার, ভ্যানিটি অফ পারসুইং ওয়েলথ, এটসেট্রা। এই উপন্যাসের মোটিভগুলি হল সলিটিউড, অ্যানিম্যালস, কালার ব্ল্যাক, সিঙ্গিং, বিট্রিয়াল, ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্যাপস। এবার এই উপন্যাসের চরিত্রগুলো আমরা একে একে জেনে নিই। প্রথম চরিত্রের নাম জিম হকিন্স। জিম হকিন্স is the first person narrator of almost the entire novel. Jim is the son of an innkeeper near Bristol, England, and is probably in his early teens. পরের চরিত্রের নাম বিলি বোনস। এই বিলি বোনস the old seaman who resides at Jim's parents' inn. Billy, who used to be a member of Silver's crew, is surely and rude. He hires Jim to be on the lookout for a one-legged man, thus involving the young Jim in the pirate life. পরের ক্যারেক্টার নাম ব্ল্যাক ডগ। ব্ল্যাক ডগ is a pirate and enemy of Billy. Black Dog pays an unexpected visit to Billy and threatens him. Billy attacks Black Dog, who flees but remains a herald of coming violence in the novel. Black Dog's name symbolizes both the dark and bestial sides of piracy. পরের ক্যারেক্টার নাম স্কয়ার ট্রিলোনি। স্কয়ার ট্রিলোনি. He is a local Bristol nobleman. Trelawney arranges the voyage to the island to find the treasure. He is associated with civic authority and social power, as well as with the comforts of civilized country life. পরের চরিত্রের নাম ডক্টর লিভসে। He is the local doctor. Dr. Livesey is wise and practical, and Jim respects but is not inspired by him. Livesey exhibits common sense and rational thought while on the island. পরের ক্যারেক্টারের নাম ক্যাপ্টেন স্মলেট। He is the captain of the voyage to Treasure Island. Captain Smollett is savvy and is rightly suspicious of the crew Trelawney has hired. Smollett is a real professional, taking his job seriously and displaying significant skill as a navigator. পরের চরিত্রের নাম লং জন সিলভার। লং জন সিলভার. He is the cook on the voyage to the Treasure Island. Silver is the secret ringleader of the pirate band. His physical and emotional strength is impressive. Silver is deceitful and disloyal, greedy and visceral, and does not care about human relations. Yet he is always kind toward Jim and genuinely fond of the boy. পরের চরিত্রের নাম বেন গান। বেন গান is a former pirate marooned on Treasure Island. Flint's pirate crew left Ben Gunn on the island for 3 years. Ben's solitude has left him somewhat deranged, and he has the appearance of a wild man. He represents a degeneration of the human spirit, yet
his experience has left him morally superior to the pirates. পরের ক্যারেক্টারের নাম পিউ, PEW. He is an old blind beggar and pirate. Pew presents Billy with a black spot, an ultimatum to give up the sea chests contents to the pirate gang. পরের ক্যারেক্টার নাম ইসরায়েল হ্যান্ডস। ইসরায়েল হ্যান্ডস ছিলেন একজন দ্য কক্সওয়ান। কক্সওয়ান বলতে আমরা বুঝি এ sailor who steers on the ship. Israel Hands is a former gunner on earlier pirate voyages. He is acting as one of two guards on the ship when the other pirates are ashore. পরের ক্যারেক্টার নাম টম রেডরুথ। টম রেডরুথ. He is one of Jim's sailor companions on the ship. Tom is killed by pirate gunfire and buried with great ceremony on the island, an event that illustrates the good men's respect for the dead. বন্ধুরা, এবার আমরা মূল গল্পে চলে যাচ্ছি। সমুদ্রের ধারে ছোট্ট একটা ইন বা সরাইখানা। মালিক, তার স্ত্রী আর তার 10-12 বছরের একটি ছেলে জিম। এই তিনজনেই সরাইখানার কাজকর্ম করে, কোনো রকমে তাদের দিন চলে। গ্রামের লোকেরা ওদেরকে ভালোবাসে। সন্ধ্যার পর সবাই আসে সেখানে, গল্প গুজব করে, যার যা খুশি খায়। একটা সন্ধ্যাবেলায় হঠাৎ একজন বুড়ো, জাহাজের ক্যাপ্টেন তিনি মোটের মাথায় প্রকাণ্ড একটা বাক্স চাপিয়ে এসে হাজির হলো। যেমন তার উগ্র চেহারা তেমনই তার মেজাজ। এসে সেই যে ঘরে ঢুকলো আর নড়তে চাইল না। লোকটা প্রচুর মদ খায়, যখন তখন চিৎকার করে গান গাইতো, যাকে তাকে খিচিয়ে উঠতো, আর মাঝে মাঝে সমুদ্রের ধারে গিয়ে চোখে দূরবীন লাগিয়ে বসে থাকতো। সবাই ওকে জমের মতো ভয় করত। জিমের উপর একটু ও খুশি ছিল, প্রসন্ন ছিল জিমের উপরে সে, কারণ জিমি ওকে খাবার টাবার এনে দিত। প্রথম পাওনা মিটিয়ে দিত ভালো করেই, কিন্তু শেষকালে টাকা করে আর দিতে চাইতো না। চাইতে গেলে চোখ পাকিয়ে চাইতো। সবাই ভয়ে পালিয়ে আসতো। জিমকে সে মাঝে মাঝে কয়েকটা টাকা করে দিত বটে, এবং টাকা করে দিয়ে জিমকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিত। এইভাবে কয়েক মাস কেটে গেল। জিমের বাপ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিল। একদিন জিমের বাপ মারা গেল। জিম ছেলে মানুষ, ওর মা শোকাচ্ছন্ন। তার উপর ওই লোকটা পয়সা দেবার নাম করে না। ডাক্তার লিবজে ওদের দেখাশোনা করতেন। সেই লিবজেই ওই বুড়োটাকে সরাবার একটা ব্যবস্থা করে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু তার আগেই এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। একজন অন্ধ বুড়ো সন্ধ্যাবেলায় সরাইখানায় এসে হাজির হলো। সে এসে বলল, আমায় ক্যাপ্টেনের কাছে নিয়ে চলো, সেই বুড়োর কাছে নিয়ে চলো। জিম কিছুই জানতো না। সে ওই লোকটার হাত ধরে নিয়ে গিয়ে ক্যাপ্টেনের কাছে হাজির করলো। অন্ধ লোকটিকে দেখেই ক্যাপ্টেনের মুখ বিষাদ হয়ে উঠল। তার মুখ ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেল। বুড়োটা ক্যাপ্টেনের হাতে এক টুকরো কাগজ দিয়ে তখনই বেরিয়ে চলে গেল। ক্যাপ্টেন একটুখানি চুপ করে থেকে বার কতক বিড়বিড় করে বলল, 10টা অবধি সময় আছে, তাই তো? তারপর উঠে দাঁড়িয়ে জিমের দিকে চেয়ে বলল, এখনো আমি ওদের ফাঁকি দিতে পারি, 10টার আগে ওরা আসতে পারবে না। এই কথা বলে 2 পা এগিয়েই সেই ক্যাপ্টেন মদ গিলেছিল অনেক, তাই সে ঢলে পড়ল। সব শেষ। জিমের মা আর জিম এই দুজনেই তখন সরাইখানায় আছে। এর আগে ক্যাপ্টেনের কথাবার্তায় জিম বুঝেছিল যে ওই ক্যাপ্টেনের সিন্দুকের মধ্যে এমন কোনো জিনিস আছে যার উপর অনেকের লোভ আছে। কাজেই সিন্দুকটায় কি আছে জানার জন্য জিমের খুব ইচ্ছা ছিল। ওর মা ওকে বলল যে ডাকাতগুলো তো এখনোই এসে সব ছিনিয়ে নিয়ে যাবে, আমার এতগুলো টাকা বাকি আছে, সে কি করে যেই ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে আদায় করি? এই বেলা বরং আমরা বাক্সটা খুলে দেখি, যদি টাকা কড়ি থাকে পাওনা টাকাটা বার করে নেব, তাহলে যা থাকে কপালে। জিম তখনই ওর মায়ের কথায় রাজি হয়ে গেল। ওরা দুজনে তখন বেরিয়ে খানিকটা দূরে এগিয়ে গিয়ে একজন লোক ডেকে ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দিল, কারণ তিনি ডাক্তারও বটে, ওখানকার ম্যাজিস্ট্রেটও বটে, সুতরাং তাকে জানিয়ে রাখা ভালো। কিন্তু ওরা অনুনয় বিনয় করা সত্ত্বেও ওদের সঙ্গে কেউ সরাইখানায় যেতে রাজি হলো না। তখন মা বেটা দুজনেই ভয়ে ভয়ে সরাইখানায় ফিরে গেল। ক্যাপ্টেনের জামা খুঁজে চাবিটা বের করলো, একটা বাতি জ্বালালো, ওপরে গেল ক্যাপ্টেনের বাক্স খুলতে ওপরে কতগুলো নতুন পোশাক পাওয়া গেল। তারপর তলায় একটা ছোট থলিতে কতগুলো গিনি আর অয়েল কুলোতে জড়ানো কতগুলো কাগজপত্রের বান্ডিলটাই সবচেয়ে দরকারি বুঝে জিমি তাড়াতাড়ি সেটা তুলে নিল। মাকে বলল, ওই গিনির থলিটা নিয়ে সরে পড়ি চলো। ওর মা তাতে রাজি হলো না। সে বলল, আমার যা পাওনা তার বেশি আমি নিতে রাজি নই,
আমি গরিব কিন্তু চোর নই। সে তখন তার পাওনা হিসেব করতে বসলো। একটু বাদেই দূরে অনেক লোকের পায়ের শব্দ শোনা গেল। জিম মাকে সাবধান করে বলল, মা এখনই চলো, ওটা নিয়ে চলো, ওরা এসে পড়লো বলে দেখে ফেলবে। ওর মা তখনও গিনি গুনছে, বলছে, যদি সব পাওনা নাও পাই তাও ভালো, কিন্তু বেশি নেব না কিছুতেই। এর মধ্যে কে একজন খুব আস্তে আস্তে দরজায় কড়া নাড়ল। তারপরে শোনা গেল একটা জোরে শীষ দেওয়ার শব্দ। পায়ের আওয়াজ কাছে এগোতে লাগলো। সব টাকা গুনে নেওয়া আর হলো না। যা পেলো তাই নিয়ে তাড়াতাড়ি পেছনের একটা জানালা দিয়ে ওরা বেরিয়ে এলো। কিন্তু ওর মায়ের তখন এমনকি পা কাঁপছে। তার এতই পা কাঁপছে যে 2-3 পা গিয়েই জিমের মা পড়ে গেল। জিম তখন কোনো রকমে মাকে টেনে নিয়ে গিয়ে একটু দূরে একটা পোলের নিচে গিয়ে দুজনেই লুকালো। কিন্তু সেটা সরাইখানার এত কাছে যে যদি বাইরে এসে ওরা একটুখানি খোঁজাখুঁজি করে তাহলেই এই মা বেটা ধরা পড়ে যাবে। ভয়ে জিমের বুক টিপটিপ করতে লাগলো। তখন এই লোকজন হৈ হৈ করে এসে পড়ল। বিকেলের সেই অন্ধ বুড়োটার গলায় আওয়াজ পাওয়া গেল। সে চেঁচিয়ে বলছে, দৌড় ভেঙে ফেলো, দৌড় ভেঙে ফেলো। দৌড় ভাঙতে বেশি দেরি হলো না। ভেতরে ঢুকে একজন চেঁচিয়ে বলল, বিল মরে গেছে, মরে পড়ে রয়েছে। এবার বুড়োটা বলল, বাক্সটা দেখো তো। কিন্তু বাক্সটা দেখে এসে যখন একটা লোক বলল, টাকা করি সবই আছে কিন্তু প্ল্যানটা নেই, তখন বুড়ো একেবারে খেপে গেল। যা তা বলে লোকগুলোকে গালাগালি দিতে লাগলো। চেঁচামেচি ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেল। কিন্তু অত খোঁজাখুঁজি গোলমালে কিছুই হলো না। উল্টে বুড়োটা রেগে দলের অন্য লোকদের এমনই কুকথা বলতে শুরু করে দিল যে শিগগিরই ঝগড়া বাঁধল এবং সেই ঝগড়ার মীমাংসা হবার আগেই দূরে একটা গাড়ির শব্দ পাওয়া গেল। সেই পুলিশের গাড়ি। জিমের মা যাদের জন্য ডাক্তারের কাছে খবর পাঠিয়েছিল, পুলিশ পাঠাতে বলেছিল। লোকগুলো পুলিশের আওয়াজ পেয়েই ঝগড়া থামিয়ে যে যেদিকে পারলো ছুটে পালালো। বুড়োটা তো অন্ধ ছিল, সে ভয় পেয়ে বলল, ওরে তোরা বুড়ো মানুষকে ফেলে যাসনি, ফেলে পালাসনি, এই বলে সে চেঁচাতে লাগলো। এই বলে আবার সে পালাতেও লাগলো। যেমনই পালাতে যাবে বুড়োটা পুলিশের গাড়ির নিচে চাপা পড়লো। গাড়ি থামাতে থামাতে একটা চাকা ওর বুকের উপর দিয়ে চলে গেল। এবার পুলিশ এসে বিলের মৃতদেহ আর বুড়োর মৃতদেহ সরালো। তাদেরই সঙ্গে জিম চলল ডাক্তারের কাছে, কারণ যে কাগজপত্রগুলো জিম পেয়েছিল সেগুলো কাছে রাখা মোটেই নিরাপদ নয়। ডাক্তার তো ম্যাজিস্ট্রেট, তার কাছে যাওয়া নিরাপদ। ডাক্তার তখন জমিদার বাড়িতে বসে গল্প করছেন বলে জানা গেল। জিম একেবারে সোজাসুজি সেইখানে চলে গেল। তারপর বিলের মৃত্যু, ডাকাতের অত্যাচার সব কথা খুলে বলে অয়েল ক্লথ জড়ানো কাগজের প্যাকেটটা ডাক্তারের হাতে দিল। ডাক্তার আর জমিদার সব কথা শুনে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন এবং তখনই কাপড়টা খুলে ফেলে কাগজগুলো বার করলেন। কিন্তু কাগজ খুলে তারা যা দেখলেন তাতে তাদের চক্ষু স্থির হয়ে গেল। তারা অবাক হয়ে গেল। কেন অবাক হলো, কি হলো, এটা পরের ভিডিওতে আমি বলবো। সেটাই মজার বিষয় হবে। ধন্যবাদ।